Dear students, in the previous videos we have discussed about a spherical mirror, and in today's video we will discuss about focus of a spherical mirror. Before going to discuss about focus of a spherical mirror, we need to know about law of reflection. According to law of reflection, the incident ray, normal, and the reflected ray lies in the same plane. And according to second law of reflection, angle of incidence is always equal to the angle of reflection. That means angle I is always equal to the angle R. Okay. Now let us consider a plane mirror. This is a plane mirror. This is the reflecting side and this one is the silvered side. Now let us consider a parallel beam of light incident on this plane mirror. This is a parallel beam of light. Now if we see at this point the angle of incidence will be 0. How? Because if we draw a normal at this point, it will be like this. Now here we can see that the normal and the incident ray lies in the same line. That means the angle of incidence is 0. Here also the angle of incidence is 0 and here also the angle of incidence is 0. And according to law of reflection, angle of incidence is equal to the angle of reflection. That means at this point angle of reflection must be equal to 0. That means the after reflection the light will go like this. Here also after reflection from this mirror the light will go like this. মানে mirror incident light to যেটো ৰাস্তাই দি আহিছিলে after reflection হি হেটো ৰাস্তাই দি গুছি গল গাত আমি দেখিলো যে if a parallel beam of light incident on a parallel plane mirror, then what will happen? After reflection ই যেটো ৰাস্তাই দি আহিছিলে হেটো ৰাস্তাই দি হি ৰিটাৰ্ণ হ'ব। ঠিক আছে, এটো আসলে in case of a plane mirror. এতিয়া আমি যদি এখন concave mirror যদি চাও, এখন concave mirror, এটা এই concave mirror খনত আমি এটা parallel beam of light incident হ'বলৈ দিছো. This is a parallel beam of light incident on the concave mirror. এতিয়া ইয়াত চোৱা at this point কি হ'ব? ইয়াত angle of incidence তো কিমান হ'ব ৰেটোৰ কাৰণে? এতিয়া চোৱা ইয়াত যদি এটা small portion এটা যদি কনসিডাৰ কৰো এই mirror খনত, তেনেহলে এই this small portion will behave like a plane mirror. This small portion will behave like a plane mirror. তেনেহলে ইয়াতো যদি নরমাল ড্র কৰিলে কি হ'ব? ইয়াতো angle of incidence তো আমি কিমান পাম? 0 পাম। তেনেহলে angle of reflection 0 হ'বলৈ কি হ'ব? ই এফালে এনেকৈ গুছি আহিব, এনেকৈ ৰিটাৰ্ণ হ'ব। বুজি পালো ইয়ালৈকে? এটা এই পইণ্টত কি হ'ব? At this point what will happen? At this point angle of incidence কিমান হ'ব? To know about angle of incidence, we have to draw a normal at this point. And we know that the normal at this surface will always be perpendicular to the surface. Normal dal কি হ'ব? এই surface খনলৈ ইয়াত মানে আমি কি কৰিম, এটা স্মল পোৰ্শন এটা কনসিডাৰ কৰিছো ইয়াত। এই স্মল পোৰ্শনটো কি হ'ব? এই ইয়াত আকৌ এই প্লেন মিৰৰৰ নিচিনা হ'ব। আৰু ইয়াৰ এই স্মল পোৰ্শনটোত যদি আমি এডাল নৰ্মাল ড্ৰ কৰোঁ, তেনে নৰ্মাল ডাল কেনেকুৱা হ'ব? এনেকুৱা হ'ব নৰ্মাল ডাল ইয়াত। এডাল নৰ্মাল ডাল, তো নৰ্মাল ডালে কি কৰিব? সাৰফেসৰ লগত 90 ডিগ্ৰী এংগল কৰি আছে। এতিয়া তেনেহলে ইয়াত এংগল অফ ইনসিডেন্স কোনটো হ'ব? এটো হ'ব এংগল অফ ইনসিডেন্স। দিস ইজ দ্য এংগল অফ ইনসিডেন্স। আৰু কি এংগল অফ ইনসিডেন্স মাস্ট বি ইকুয়াল টু এংগল অফ রিফ্লেকশন। তেনেহলে এংগল অফ রিফ্লেকশনটো কেনেকুৱা হ'ব? এনেকুৱা হ'ব। তো এটো হ'ব এংগল অফ রিফ্লেকশন। এটো হ'ল রিফ্লেক্টেড ৰে, তেনেহলে এটো হ'ব এংগল অফ রিফ্লেকশন। ঠিক আছে, ইয়ালৈকে বুজি পালো। এতিয়া এট দিস পইণ্ট কি হ'ব? ইয়াত এংগল অফ ইনসিডেন্সটো কেনেকৈ উলিয়াম? ইয়াতো একে নৰ্মাল ডাল ড্ৰ কৰিব লাগিব। তো ইয়াত আমি নৰ্মাল ডাল ড্ৰ কৰিলে এনেকৈ নৰ্মাল ডাল পাম। ইয়াত এটা স্মল পোৰ্শন এটা কনসিডাৰ কৰিলো, যেটো পোৰ্শন নেকি প্লেন সাৰফেসৰ নিচিনা বিহেভিয়াৰ দেখাব। তেনেহলে ইয়াত যদি এটো এংগল অফ ইনসিডেন্স হ'ব, হয়নে? তেনেহলে এংগল অফ রিফ্লেকশনটো কেনেকৈ পাম? আমি এটো এনেকৈ পাম। এটা হ'ব রিফ্লেক্টেড ৰে হ'ব। তো দিস উইল বি দ্য রিফ্লেক্টেড ৰে। দ্যাট মিন্স দিস উইল বি দ্য angle of reflection. This angle of incidence is equal to the angle of reflection. ইয়াত আমি দেখিলো যে আফটাৰ রিফ্লেকশন এই দুইডাল ৰে এই পইণ্টত ইন্টাৰসেক্ট কৰিছে, আৰু এই যেটো পইণ্টত তেহেতি ইন্টাৰসেক্ট কৰিলে এই পইণ্টটোকে কোৱা হয় ফোকাস, ডিনোটেড বাই এফ। ঠিক আছে, এতিয়া যদি আমি বেলেগ যদি প্যাৰেলাল বিম অফ লাইট যদি কনসিডাৰ কৰো, বেলেগ লাইটো যদি ইনসিডেন্ট ৰে যদি আমি কনসিডাৰ কৰো, সাপোজ আৰু দুডাল মই ড্ৰ কৰিলো ইয়াত, এই ইনসিডেন্ট ৰে গিডালো যদি চোৱা, তেহেতু কি হ'ব? আফটাৰ রিফ্লেকশন দে উইল অলসো গো থ্ৰু দিস ফোকাস। এই ফোকাসৰ মাজেদি তেহেতি যাব। ঠিক আছে, তেনেহলে আমি ইয়াত দেখিলো যে যেটো আমি ইয়াত পইণ্ট পালো, এই পইণ্টটোত একচুয়ালি ৰেবিলাকে ইয়াত ইন্টাৰসেক্ট কৰিছে।
ইয়াত একচুৱেলি মানে সঁচাকৈ এই ৰে'বিলাক ইয়াত আহিছে লাইটবিলাক আহি পিনে ইণ্টাৰচেক্ট কৰিছে তো এই পইণ্টটো আমি সঁচাকৈ ইয়াত পাইছোঁ ইণ্টাৰচেক্ট কৰা পইণ্টটো পাইছোঁ গতিকে এই পইণ্টটোক আমি ক'ম ৰিয়েল ফ'কাছ তো ইন কেছ অফ এ কনকেভ মিৰৰ উইল গেট এ ৰিয়েল ফ'কাছ ইয়াত কি পালোঁ আমি এটা ৰিয়েল ফ'কাছ পালোঁ এইটো হ'ব ৰিয়েল ফ'কাছ ঠিক আছে তো এতিয়া আমি চাম ইন কেছ অফ এ কনভেক্স মিৰৰ কি হ'ব এখন কনভেক্স মিৰৰ এখন কনচিডাৰ কৰিলোঁ এখন কনভেক্স মিৰৰ তো কনভেক্স মিৰৰখনত আমি এটা পেৰেলেল বিম অফ লাইট ইনচিডেণ্ট হ'বলৈ দিম এইটো পেৰেলেল বিম অফ লাইট গৈছে এতিয়া ইয়াত যদি চাওঁ ইয়াত কি হ'ব এইটো ইয়াত ৰিফ্লেক্টেড ৰে কেইডাল এনেকৈ আহিব বুলি গম পাইছে তোমালোকে তো এতিয়া এইকেইডোখৰত কি হ'ব বাৰু ইয়াত এংগুল অফ ইনচিডেঞ্চটো কেনেকৈ উলিয়াম একে আমি কি কৰিব লাগিব নৰ্মেল ইয়াত যেনেকৈ আমি নৰ্মেল ড্ৰ কৰিছিলোঁ ছাৰ্ফেচখনত এইটো নৰ্মেল ড্ৰ কৰিব লাগিব আৰু নৰ্মেলডাল ড্ৰ কৰিলে আমি কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম এই এটা স্মল পৰ্চন কনচিডাৰ কৰি ল'ম ইয়াত কি হ'ব লাগিব এই পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব লাগিব নৰ্মেলডাল পৰা 90 ডিগ্ৰী এংগল কৰিব লাগিব ছাৰ্ফেচখনৰ লগত তো ইয়াত এংগল অফ ইনচিডেঞ্চ কোনটো হৈ যাব এইটো এংগল অফ ইনচিডেঞ্চ হৈ যাব তো আফটাৰ ৰিফ্লেকশ্যন তেনেহ'লে কোনফালে যাবগৈ ই আফটাৰ ৰিফ্লেকশ্যন এনেকৈ যাবগৈ এইফালে যাবগৈ তো এইটো হ'ব এংগল অফ ৰিফ্লেকশ্যন ঠিক আছে তো ইয়াত চিমিলাৰলি ইয়াতো কি হ'ব ইয়াতো যদি আমি এডাল নৰ্মেল ড্ৰ কৰিব লাগিব ছাৰ্ফেচখনত এই ছাৰ্ফেচখনত এটা নৰ্মেল ড্ৰ কৰিলোঁ এইটো তো আফটাৰ ৰিফ্লেকশ্যন তেনেহ'লে ই কেনফালে যাবগৈ এইফালে যাবগৈ এনেকৈ তো ইয়াৰ লগত ডিফাৰেঞ্চটো কি পাইছোঁ ইয়াত কি হৈছিলে ইয়াত আফটাৰ ৰিফ্লেকশ্যন তেহেঁতি এটা পইণ্টলৈ কনভাৰ্জ হৈছিলে এটা পইণ্টত গৈ তেহেঁতি লগ হৈছিলে এইটো কনভাৰ্জ হোৱা বুলি কয় তো কনভাৰ্জ হৈছিলে এটা পইণ্টত ফ'কাছত গৈ কনভাৰ্জ হৈছিলে তেহেঁতি কিন্তু ইয়াত কি হৈছে সেইটো কনভাৰ্জ হোৱা নাই ইয়াত তেহেঁতি আঁতৰি গৈছে ডাইভাৰ্জ হৈছে দূৰলৈ আঁতৰি গৈছে এইকেইডাল ৰে কেতিয়াও মিট নকৰে দিছ ৰিফ্লেক্টেড ৰে উইল নট মিট টুগেডাৰ হয়নে কেতিয়াও মিট নকৰে তেহেঁতি ইফালে দূৰলৈ গৈ থাকিব ইফ ইউ ৱান্ট টু মিট দেম then what we need to do is that we have to extend this reflected ray in this direction এই reflected ray যিগিডাল আছিল আমি এফালে এক্সটেণ্ড কৰি দিলোঁ এফালে এক্সটেণ্ড কৰি দিলোঁ এডালৰ ৰে আমি এফালে এক্সটেণ্ড কৰি দিম যদি আমি এক্সটেণ্ড কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিলোঁ যে এই পইণ্টত হেৰি গৈ কি কৰিছে ইণ্টাৰচেক্ট কৰিছে ইয়াত চোৱা মই ডটেড লাইন দিছোঁ এনেকুৱা চলিড লাইন দিয়া নাই ডটেড লাইন দিছোঁ কেলৈ ডটেড লাইন দিছোঁ কাৰণ ইয়াত একচুৱেলি লাইটটো যোৱা নাই লাইট একচুৱেলি যদি লাইটটো যায় তেতিয়াহ'লে আমি চলিড লাইন দিম এনেকুৱা কিন্তু লাইটটো যদি একচুৱেলি নাযায় তেনেহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব ডটেড লাইন দিব লাগিব তো আমি ইয়াতে ডটেড লাইন দি পিনে বুজাই দিছোঁ তো আমি দেখিলোঁ যে ইয়াত এই পইণ্টত গৈ পিনে সিহঁতি মিট কৰিছে যদি এইকেইডাল যদি আমি এইফালে এক্সটেণ্ড কৰি দিওঁ তেতিয়া এই যিটো পইণ্ট পালোঁ এই পইণ্টটোক ইয়াত ফ'কাছ বুলি কোৱা হ'ব বুজি পালা এতিয়া যদি তেনেকৈ আৰু যদি ইয়াত পেৰেলেল ৰেজ যদি থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে এইবিলাক ৰেও তেনেহ'লে কেনেকুৱা পালোহেঁতেন এহেঁতিবিলাকো এনেকুৱা হ'লহেঁতেন এহেঁতিবিলাক কেনেকুৱা হ'লহেঁতেন এহেঁতি আফটাৰ ৰিফ্লেকশ্যন এনেকৈ এইফালে আহিলেহেঁতেন ঠিক আছে এনেকৈ ডাইভাৰ্চ হ'লহেঁতেন তেহেঁতি তেনেহ'লে আমি ইয়াত দেখিলোঁ যে এই যিটো আমি ফ'কাছ পালোঁ এইটো ৰিয়েল ফ'কাছ নহয় মানে একচুৱেলি ইয়াত ৰে'বিলাকে ইণ্টাৰচেক্ট কৰা নাই ইয়াত আমি এই ৰে'বিলাক ৰিফ্লেক্টেড ৰে'বিলাকক এক্সটেণ্ড কৰি পিনে ইয়াত সিহঁতক মিট কৰাইছোঁ ইণ্টাৰচেক্ট কৰাইছোঁ ৰে'বিলাকক সেইটো কাৰণে এইটো একচুৱেলি ইয়াত নাই এইটো হ'ল আমি এইটো ভাৰ্চুৱেল বুলি ক'ম আমি তেনেহ'লে এই ফ'কাছটোৰ নাম হ'ব ভাৰ্চুৱেল ফ'কাছ তেনেহ'লে কি হ'ব ইন কেছ অফ এ convex mirror we will get a virtual focus and in case of a concave mirror we will get real focus আৰু in case of a convex mirror focus to right hand side থাকিব right hand side of the mirror and in case of a concave mirror the focus will be in the left hand side of the mirror so this is all about focus thank you